उत्तराषाढ़ जातम राघवंतम चिर गोपालचंद्रिशम तेम सुकुमार गुंज भारद्वाजकुलम प्रदेशतम श्रीमंत सिंहासनदार प्राप्ताद भट्टचरणाम गोजास्त्रिवं जीवनम ग्रंथाचार्यदाराम जज प्राप्ताद सर्वोदयं जज प्राप्त राजभक्तिबोधं कमनिजात वयंकरपुत्रं श्रीमंत सिंह समस्त परिवाराय श्रीजन गुरुभ्यो नमः रामाय समस्त नारायण नारायण ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम मत्स्सूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओम वेंकटेशाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्ण ओम श्रीदेव्यै नमः ओम भूदेव्यै नमः ओम नीलादेव्यै नमः ओम गोदादेव्यै नमः आचार्येभ्यो नमः पूर्वाचार्येभ्यो नमः समस्त परिवाराय नारायण नमः हरि ओम शन्नो मित्रस्य विवर्णः शन्नो भुवस्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीकुललोकाचार्य दिव्यद्रवेणेश्वरमाழ்வாரும் लोकगुरुं गुरुपित्सकपूर्वै पूर्वरोत्तमदासुदारं श्रीनगपत्यभिरामगुणेशं दीप्रशयानगुरुञ्च भजेहं लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूरवे संसारभूमि सन्तष्ट जीवजीवातवे नमः लोकाचार्य कृपापात्रं कौण्डिन्यकुलपूजनं समस्तात्मगुणावासं वन्दे कुरुकुलोत्तमं नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादरक्तपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने लोकाचार्यपदाम्भोज राजहंसायितान्तरं ज्ञानवैराग्यजलधिं वन्दे सौम्यगुरुं वरं श्रीशैलेर्दयापात्रं दीपक्तार्गुलर्णवं यतीन्द्रप्रमणं वन्दे रमजामकरं मुनिं सर्वारम्भरमानार् दिव्यतिरुवहेश्वरणं पिण्डलोकाचार्य दिव्यतिरुवहेश्वरणं समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीभुवनलालिताय श्रीमते नारायणाय नमः ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीयपदियाय श्रीवैकुण्ठनिकेतनाय नित्यमुक्तानुभाव्यनाय निरस्यानन्दयुक्तनाय सर्वेश्वरम् ஆஹா இம்மந்திரத்தினுடைய சீர்மை குப்போரும் படியென்று தொடங்கி இவ்வளவும் வாய்ந்தபடி அனுசந்திக்க ஒண்ணாதபடியாக இதனுடைய கௌரவத்தையும் ஈஸ்வரன் தானே சிஷ்யனுமாய் ஆச்சாரனுமாய் என்னும் வெளியேற்றையும் வந்த ஏதத்தையும் சகல சாஸ்திரங்களிலும் சகல மந்திரங்களிலும் வாச்சன் தன்னில் காட்டில் இருக்குண்டான பெருமையும் அக்கிரமாக சொல்லிலும் தன் காரியம் செய்யும் ஆதிக்கத்தையும் இது தன்னில் சொல்லுகிற அர்த்தம்
స్వరూపము స్వరూప అరూపమాన ప్రాప్యము స్వరూపము ఉపాయము ఫలము ఎన్నోమాము ఫలమిరుక్కుம்பడి ప్రమేయ శేఖரத்திலுము அச்சராதிகதியிலும் சொல்லும் இதுதான் எட்டு திருவக்ஷரமாயி மூன்று பரமாயிருக்கும். ఈనాడు మనము అష్టాక్షరి మంత్రం యొక్క అర్థాన్ని పిడులోకాచార్య స్వామి వారు కృప చేస్తూ ఉంటే సేవిస్తున్నాం. అంతకన్నా ముందు చెప్పిన విషయాల్ని క్లుప్తంగా ఇక్కడ స్వయంగా మడవాల మహాములు వ్యాఖ్యానంలో దాన్ని మనకి సంగ్రహంగా దాన్ని సమీక్షిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ అష్టాక్షరి మంత్రం యొక్క అర్థమే తిరుమంత్రార్థం కనుక ఈ మంత్ర అర్థాన్ని ప్రారంభం చేయకన్నా ముందు వారు పిడులోకాచార్యుల వారి యొక్క హృదయాన్ని కనుక్కొని అందులో ఉన్న విషయాన్ని వివరించిన విధానాన్ని ఒక 3-4 మాటల్లో ఇక్కడ మనకు క్లుప్తంగా చెబుతున్నారు. సాధారణంగా వ్యాఖ్యానం చేసే పద్ధతి వారిది ఇట్లాగే ఉంటుంది. అందులో ఒక సూత్రం ఉంటే ఆ సూత్రానికి శబ్దానికి అర్థాలు చెబుతూ తర్వాత దాంట్లో ఉండే అర్థాన్ని వివరిస్తూ ఆ అర్థానికి అలా అర్థం చెప్పడానికి ఏమి ప్రమాణం అంటే దానికి ప్రూఫ్ ఏమిటి అనేది కూడా మనకు వేదముల్లోనో పురాణాల్లోనో ఎక్కడెక్కడ ఉంటే దాన్ని చూపిస్తూ ఇవన్నీ చెప్పి ఆ చెప్పిన విషయాన్ని మళ్ళొకసారి సంగ్రహంగా దాన్నంతా కూడా సమీక్షించడం అనేది వారి పద్ధతి. ఆహా అని వదిలిపెట్టాలనుకోండి, ఆహా అంటే అలాగా ఇలాగ అయిపోయి అనగా అని అర్థం అనమాట. ఇట్లా అయిపోయింది అని అలాగే మనం ఎక్కడైతే అయిపోతుందో అక్కడికి ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ టాపిక్ అయిపోయింది అని అర్థం అనమాట. కనుక ఇక్కడికి ఈ ఉపోద్ఘాతానికి సంబంధించిన విషయం అంతా అయిపోయింది అని చెప్పడం అనమాట. ఈ చెప్పేటప్పుడు దీంట్లో మనకి ఈ ఉపోద్ఘాతంలో ఏం అంశాలు చెప్పినారు అంటే అప్పుడు ముందు దీనికి ఈ విషయాన్నంతా కూడా పిడులోకాచార్యుల వారు సూత్రాల్లో చెప్పారు కనుక ఆ సూత్రంలో ఉండేటువంటి అక్షరాన్ని వ్యాఖ్యానించి దాని వివరణమంతా కూడా మేము చెబుతున్నామంటూ శ్రీమన్ మనవాల వహాములు దాన్ని చెబుతూ దానికి మొదట 2 అంశాలు చెప్పారు. ఒకటి అసలు పిడులోకాచార్యుల వారు ఈ రహస్యత్రయం రచించడానికి కారణం ఏమిటి, అసలు మన సంప్రదాయంలో ఉండేటువంటి రహస్యాలు ఎన్ని, ఆ రహస్యాల్లో ప్రధానంగా 3 రహస్యాలు ముఖ్యమని వాటికే రహస్యత్రయము అంటామని, ఈ 3 రహస్యాలు ఏమిటి అని అంటే ఈ 3 మంత్రాలు చెప్పి ఒకటి అష్టాక్షరి మంత్రము 8 అక్షరాలు కలిగినటువంటి ఓం నమో నారాయణాయది, రెండవది ద్వయమంత్రము శ్రీమన్నారాయణ చరణము శరణం ప్రపంచే శ్రీమతి నారాయణాయ నమః, మూడవది చరమ శ్లోకమని సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని ఈ 3 మంత్రాలకి రహస్యత్రయం అని పేరు. ఈ 3ని కూడా ఇలా ఈ లోకంలోకి రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటి అని చెబుతూ సాధారణంగా పరమాత్మ అస్మి అని అప్పుడు సర్వేశ్వరుడికి ఉండే లక్షణాలను చెప్పి శ్రీపతి శ్రీమన్నారాయణుడు తాను సర్వేశ్వరుడని, ఆయన వైకుంఠంలో వేంచేసి ఉంటాడు పరస్వరూపంలోని, అక్కడ నిత్యులు ముక్తులు వాళ్ళంతా కూడా ఆ భగవంతుని చేస్తూ ఉంటారని, ఆ పరమాత్మ ముఖ్యంగా అక్షయమైనటువంటి అత్యంత ఆనంద రూపుడని, ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని కనుక భగవత్ సన్నిధిలో భగవత్ సేవ చేస్తూనే ఆనందాన్ని పొందడం అనేది ఈ ఆత్మకి ముఖ్య లక్ష్యం కనుక, మోక్షం అంటే అదే కనుక అది వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి అనుభవం అనేది ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ బద్ధాత్మలుగా ఈ శరీరాల్లో పడి ప్రకృతిలో కొట్టుకుంటున్నటువంటి వీళ్ళు కూడా పొందాలి అనేటువంటి ఒక తపనతో, కరుణతో, దయతో, పరమాత్మ కృప అవిష్టుడైనటువంటి మనస్సుతో తాను అనుకరిత వీళ్ళందరూ బాగుపడాలని ప్రయత్నం చేశారట అని చెబుతూ, ఆ ప్రయత్నం ఎందుకంటే పరమాత్మకు ఉండే దుఃఖం ఇదట, అయ్యో ఇంత చేసి వీళ్ళంత బాగుపడకపోయేది, అలాంటి వాళ్ళకి ఈ అవకాశం ఇవ్వడం కోసం ప్రళయకాలంలో ఎక్కడో ప్రకృతిలో పడి ఉన్నటువంటి సామాన్యమైనటువంటి రెక్కలు విరిగిన పక్షులాగా ప్రకృతి లోపల
శరీరాలు లేకుండా, అవయవాలు లేకుండా, ఏవి లేకుండా కేవలం జ్ఞాన స్వరూపంలోనే మాత్రమే పడి ఉన్నటువంటి ఈ ఆత్మలకి శరీరాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ శరీరాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలో దాన్ని తెలుసుకోవాలి. శాస్త్రాన్ని చెప్పగలిగేటువంటి ఆచార్యులను ఇవన్నీ చెబుతూ సకల వేదములు వీటినన్ని శాస్త్రాలు చెబుతూ అవన్నీ కూడా మరి వాళ్ళు పొంది బాగుపడేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల సకల వేదములకు, సకల శాస్త్రములకు సారమైనటువంటి ఏదైనా ముఖ్యాంశాన్ని చెప్పైనా సరే బాగుపడతారు ఉద్దేశంతో ఈ సకల శాస్త్రాల సారము, వేదాల సారమైనటువంటి 3 మంత్రాలని తాను కృప చేసినాడు అంటూ పరమాత్మ ఈ 3 మంత్రములు ఏవైతే ఉన్నవో అవి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ యొక్క శ్రీముఖం నుండి వచ్చినాయే అని చెబుతూ మంత్రముల యొక్క అవతారాక్రమాన్ని చెబుతూ వచ్చారనమాట. అంటే ఈ మంత్రాలు ఎట్లా వచ్చినాయి ఎక్కడికి అనే అంశాన్ని ఈ ఉపోద్ఘాతాల ముందు చెప్పారు. ఈ మంత్రములను ఎక్కడెక్కడ చెప్పారో చెబుతూ ఇక్కడ మనకి అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని నరనారాయణ స్వరూపంలో బద్రికాసురంలో చెప్పారని, ద్వైమంత్రాన్ని శ్రీ వైకుంఠంలోనే శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీదేవికి చెప్పాడని, ఆ తర్వాత ఈ చర్మ శ్లోకాన్ని కౌరవ పాండవుల యుద్ధంలో కురుక్షేత్రంలో కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఉపదేశించాడని ఈ రకంగా తాను 3 రకాల అవతరింపచేశాడంటూ ఈ అవతారానికి సంబంధించినటువంటి ఈ రహస్యత్రయం ఎందుకు వచ్చింది దాన్ని చెబుతూ వచ్చారు. అలాగే ఈ చెప్పినటువంటి మంత్రాల యొక్క విషయమంతా కూడా ఈ మంత్ర ఉపదేశం కూడా ఎట్లా చేయాలి, ఎవరు చేయాలి, తప్పటికీ చేసేవాడు ఎట్లా ఉండాలి, పుచ్చుకునేవాడు ఎట్లా ఉండాలి అని తెలుసుకోవడం కోసం మంత్ర ఉపదేశం చేసే ఆచార్యుడు ఎట్లా ఉండాలి, తర్వాత దాన్ని తీసుకున్నటువంటి శిష్యుడు ఎట్లా ఉండాలంటూ దాన్ని వివరించడం కోసం ఆచార్య శిక్ష లక్షణాలు తానే ఆచార్యుడే, తానే శిష్యుడే, ఈ తాను స్వయంగా పరమాత్మ తాను స్వయంగా ఈ మంత్రాన్ని లోకానికి అందించాడు అంటూ ఉపోద్ఘాతంలో మంత్రత్రయం యొక్క అవతార క్రమమును ఒకటి చెప్పారు. ఇక రెండవది, ఈ మంత్రం అంటే శబ్దముతో కూడుకున్న విషయం కనుక ఆ శబ్దమును ఉచ్చరించి జపం చేస్తే చాలు దాని ప్రభావం తప్పకుండా ఉంటుంది. మనకి ఏమేమి కోరికలు కావాలో అవన్నీ ఆ మంత్రముగా సాధిస్తాము. అయినా ఆ మంత్రం అనేది ఎప్పుడు కూడా అర్థము తెలుసుకొని దాన్ని జపిస్తే, దాన్ని సేవిస్తే దానివల్ల కలిగే ఫలితాలు అత్యంతంగా ఉంటాయని చెప్పి, అంతేకాకుండా ఈ కేవల శబ్దం యొక్క ఉచ్చారణ వల్ల కలిగే ఫలితాలు లౌకికములు కానీ అర్థం తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ ఉచ్చరించేటువంటి వ్యక్తి యొక్క జీవితం అంతా చాలా అందంగా జరుగుతుందని, ఎక్కడెక్కడ ఆపత్తులు వచ్చినా తాను ఆత్మభ్రష్టుడయ్యే సందర్భం వస్తే చాలు ఆ సందర్భంలో ఈ మంత్రం యొక్క అర్థం వీళ్ళు రక్షిస్తుందని, కనుక మంత్రం యొక్క అర్థం తెలుసుకోవడం కూడా చాలా అవసరమనేటువంటి విషయంతో ఈ పిల్లలకు ఆచార్యుల వారు వీరు శబ్దముతో కూడుకున్న మంత్రానికి అర్థాన్ని కూడా చేశారు. ఎందుకంటే శబ్దం అనేది సులభంగా ఎవరైనా అనవచ్చు, కానీ అర్థం తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం కనుక దాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడం అవసరం అనేటువంటి దృష్టితో స్వామి తాము ఈ లోకానికి ఈ మంత్ర రహస్యత్రం యొక్క అర్థాన్ని కృప చేసినారు అని మనవాళ్ళ మహాములు మనకు వివరిస్తున్నారు. ఈ అర్థాన్ని కృప చేసే సందర్భంలో కూడా ఇది సామాన్యుడి దాకా చెందాలి కనుక ఇది ఎట్లా దాన్ని వివరిస్తే బాగుంటుంది, ఎలా రాస్తే బాగుంటుంది, దీని భాష ఎట్లా ఉండాలి, దీని అర్థం ఎట్లా ఉండాలి అని అనుకొని తాము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే దానికి ఒక మొదట రాసింది ఒకటి, తర్వాత రాసింది ఒకటి, ఆ తర్వాత రాసింది ఒకటి, అవి చూస్తూ చివరికి ఇది ఇంకా బాగా ఉండాలి, పెళ్ళైక్యం పేదైక్యం అంటే స్త్రీలకి, పిల్లలకి, అమాయకులకి, తర్వాత మందబుద్ధులకి వీళ్ళందరికీ కూడా అర్థం కావాలి అనుకునే రీతిలో చేయాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు వారు శ్రీయప్పదిపడి పరందపడి ఇలా రాస్తూ వచ్చి చివరికి ముముక్షుపడి అనేటువంటి ఏదో ఉందో అది చాలా అర్థము వివరిస్తూ, అర్థాన్ని విశదంగా వివరిస్తూ, సులభంగా వివరిస్తూ, ఎక్కువ కఠినమైన భాష లేకుండా సంప్రదాయ చక్కగా విషయాన్నంతా కూడా పూర్తిగా సమగ్రంగా చూపే పద్ధతిలో దాన్ని ముముక్షుపడి రాసి వారు కృప చేసినారు అంటూ ఈ మణవాల బ్రాహ్మణుల వారు తమ వ్యాఖ్యానంలో ఈ ఉపోద్ఘాత అంశాన్ని 2 అంశాల్లో చెప్పారన్నమాట. రహస్యత్రయ అవతారం ఒకటి, రెండవది ఆ శబ్దానికి అర్థాన్ని కృప చేసేటువంటి ముముక్షుపడి గ్రంథం యొక్క అవతారం అనే అంశాన్ని అక్కడ చెప్పారని, ఇక ఆ తర్వాత ఎక్కడి నుంచి పిల్లలోకాచార్యుల వారు ప్రారంభం చేసినటువంటి ఈ రహస్యత్రయానికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథాన్ని ఇక్కడ పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు. పరిచయం చేసేటప్పటికీ ఇక్కడ తర్వాత వెళ్ళి రహస్యత్రయ ఉపోద్ఘాతము అని ఇప్పటిదాకా జరిగిందేమో అది మనవాళ్ళ మహంలో చేసిన వ్యాఖ్యానానికి ఉపోద్ఘాతము. ఇక ఆ తర్వాత మంత్రార్థం ఏదో ఉన్నదో మొదటి సూత్రంతో ప్రారంభమైన దానికి అదంతా ఉపోద్ఘాతము అంటూ మళ్ళీ దాని ఇంట్రడక్షన్ చెప్పారు. చెప్పేటప్పుడు అందులో
ముముక్షుక్కు అరియవేండం రహస్యం మూండ్రు అని ప్రారంభం చేస్తూ దాంట్లో ముముక్షువు అంటే మోక్షం కోరేవాడు ఏమిటి, మోక్షం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, అసలు మోక్షాన్ని కోరేవాడు ఎన్ని రకాలు ఉంటారంటూ ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆత్మ శరీర సంబంధాన్ని ప్రకృతి సంబంధాన్ని శాశ్వతంగా తొలగించుకుని కేవలం ఆత్మస్వరూపంలో కాకుండా పరమాత్మ దాకా వెళ్ళి ఆ భగవత్ సన్నిధిలో వాడి యొక్క దివ్య కైంకర్య రసంలో ఓరలాడడం లేదే మోక్షం అని దాన్ని వివరిస్తూ అలాంటి అత్యంతమైన రహస్యమైన సంగతి. రహస్యం అంటే ఏదో ఉట్టిగా కాకుండా అంటే వేదాల్లో శాస్త్రాల్లో అత్యంత నిగూఢంగా ఉంచబడిన అర్థం అనమాట. అది దాన్ని బయటకు తీయడమే కాకుండా దాని మీద గౌరవం కలిగి దాని విలువను తెలుసుకొని దానికి ఇతరులకు అర్థం చేయగలిగేటువంటి స్థితిలో మాత్రమే ఆచార్యులు దానికి కృప చేయాలి కనుక దానికి రహస్యం అని పేరు. అలాంటి రహస్యాలు 3 ఉన్నాయి అంటూ ఇక్కడ 3 మంత్రాలు చెబుతూ వచ్చారనమాట. ఈ 3 అసలు ఈ 3 కూడా రహస్యమని ఎందుకు అంటే అందులో ఉండే ఆత్మ తత్వాన్ని తెలిపేవి అన్నమాట. అయితే అది చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ 3 మంత్రాలు ఎందుకు అనే అంశం వచ్చినప్పుడు ఈ 3 మంత్రాలు ఎందుకు అంటే 3 సంగతులు చెబుతాయి. ఒకటి స్వరూపమును, రెండవది ఉపాయమును, మూడవది ఫలాన్ని చెబుతుంది, పురుషార్థాన్ని చెబుతుంది. స్వరూపం అంటే ఆత్మ ఎలా ఉండాలి, ఎట్లా ఉండాలి, ఆత్మ సంగతి ఏంటి, ముందు మన సంగతి ఏమిటో చెప్పడం. ఆ తర్వాత ఉపాయము అంటే ఆత్మ పరమాత్మను పొందడానికి ఏ మార్గం ఎలా చేస్తే జరుగుతుంది అనేది ద్వయమంత్రం చెబుతుందని. అలాగా ఆ పరమాత్మను పొందిన తర్వాత పొందవలసినటువంటి పురుషార్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుని యొక్క కైంకర్యం, సేవలో కలిగే ఆనందం అనేదే పురుషార్థం కనుక ఆ అంశాన్ని మనకు 3వ శ్లోకం చెబుతోంది. అందువల్ల ఈ 3 సంగతులు మనకు తెలుసుకోవలసినవి కనుక అవి చెబుతాయని వివరించినారు. ఇక్కడ స్వరూప ఉపాయ పురుషార్థములు చెప్పే 3 మంత్రాల్లో కూడా మళ్ళీ ఈ 3 ఏది ముందు ఏది తర్వాత అని ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు అష్టాక్షరి మంత్రమే మొదటిది. ఓం నమో నారాయణాయ అనే మంత్రం ముందు. ఎందుకు ముందు అనేటప్పటికీ దానికి 2 కారణాలు చూపించారు. ఒకటేంటంటే సాధారణంగా మనము ఏది చెప్పినా మనం ఎన్ని రకాల సంగతులు ఉన్నా ముందు మన సంగతి తెలిస్తే కదా మిగతా సంగతులు, పరమాత్మ సంగతి, పరమాత్మ పొందే సంగతి, తర్వాత మన సంగతి ఏమిటో తెలియాలి కనుక స్వరూప ఉపాయ పురుషార్థంలో స్వరూపం ముందు తెలియాలి, ఆత్మతత్వం తెలియాలి కనుక ముందు తెలవాల్సింది కనుక అది ముందుగా చెప్పాము అంటూ ముందు మంత్రాన్ని అష్టాక్షరి మంత్రం ముందుగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమిటో చెప్పారు. అసలు స్వరూపం అంటే ఏమిటి అంటే ఆత్మస్వరూపం ఏమిటి అనేటప్పుడు మనకు ఆకారత్వములు చెప్పారు. అంటే ఏమిటి, స్వామికి అనన్య శేషత్వము, అనన్య చరణ్యత్వము, అనన్య భోగ్యత్వము అని. అంటే ఈ ఆత్మ పరమాత్మకే చెందింది, ఈ ఆత్మ పరమాత్మనే రక్షకంగా భావిస్తుంది, ఈ ఆత్మ పరమాత్మ సేవనే ఆనందంగా భావిస్తుంది అని ఆత్మకు ఉండేటువంటి ఆకారత్రయ సంపన్న అనేటువంటి లక్షణాలు చూపించి ఇవి కావాలనుకున్నప్పుడు మనం లోకంలో ఉండే ఏ విషయాల్ని వదలాలి, ఏ విషయాల్ని పట్టుకోవాలి అనేది కూడా మనకు తెలియాలి కనుక త్యాజ్యము ఉపాధేయము అనే అంశాన్ని చెబుతుంది ఈ మొదటి మంత్రం అందువల్ల దీని మొదటిగా చెప్పాలి. ఇదొక కారణం. రెండవ కారణం ఏంటంటే దాంట్లో దీనికి వివరణ భావం అంటాం. వివరణి అంటే ఒక వస్తువును వివరింపబడేది అనమాట. ఇది ఏమిటి అని దాన్ని డీటెయిల్గా చెప్పడం, వివరించడం. ఆ డీటెయిల్గా దేని గురించి చెప్తావా అని ముందు చెప్పాలి, ఇది చెప్పి దాని తర్వాత వివరించాలి. కనుక ఇక్కడ ఉండే మొదటి మంత్రం ఏదో ఉందో అది వివరణి అంటే అన్నిటికన్నా మొదటి అష్టాక్షరి మంత్రమే ఒక ముఖ్యమైన అర్థం. ఆ అర్థాన్ని వివరించేది 2వ మంత్రం, ద్వయమంత్రం. దాన్ని వివరించేది 3వ మంత్రం. కనుక ముందు ఏదైతే వివరించబడుతుందో దాన్ని ముందు చెప్పాలి కనుక దానికి దీనికి లక్షణాలు అంటే వివరణ భావం ఉంది అని అర్థం చెబుతూ ఆ అష్టాక్షరి మంత్రంలో కూడా దాంట్లో ఓం నమో నారాయణాయ అన్నాం కనుక ఓం నమో నారాయణ దాంట్లో ఓం అనేది ముందు ఎందుకు ఉండాలి అనేది కూడా అక్కడ ముఖ్యం. ఎందుకంటే నమో అనేది అన్నిటిలో ఓం కృష్ణాయ నమః, గోవిందాయ నమః, నమః అని వివరిస్తే ఈ నమః అనేది రెండోదిగా ఎందుకు ఉండాలి, ఇది కూడా ముఖ్యం. కనుక ఆ మంత్రంలో కూడా ఓం అనే అర్థం ఉందో ఆ అర్థమునే నమో నారాయణాయ అనేది వివరిస్తుంది. కనుక ఓం అనేది వివరణి, నమో నారాయణాయ అనేది వివరణము. కనుక వివరణ భావ సంబంధము ఈ మంత్రంలో కూడా ఉంది. ఓం నమో నారాయణ దాంట్లో ఓం అనే దాన్ని మంత్రశేషం అంటాం. ఒక సెంటెన్స్ ఒక వాక్యం ఉంటే ఫస్ట్ దాని మిగిలింది రిమైనింగ్,
దాని శేషము అంటారు మిగిలింది. కనుక మంత్రము ఓం అనే దాంట్లోనే అంత సంగతులు చెప్పి ఉన్నాయి కనుక మిగతాదంతా వివరిస్తుంది అనమాట. అందువల్లనే మన సంప్రదాయంలో ఓం నమో నారాయణ ఇట్లా చెప్పుకుంటాం. కానీ అసలు చాలా మంది ఓం 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 అంటే చాలు ఓంకారం ఓం ఇచ్చగ్రేవ్యా ఓం అనేటువంటి చెబుతూ పోతే చాలు ఓంకారం చేతుడు ఓంకార నాదంతో సర్వస్వం కూడా పరమాత్మ యొక్క దివ్య అనుభవం కలుగుతుంది. ఇతర మతస్థులు కూడా చెబుతారు కదా. కనుక ఓంలోనే అంతా ఉన్నది ఇంకెందుకు అంటాం. వాస్తవంగా కూడా ఓంలోనే ఉంది. కానీ ఓం అనే దాన్ని ఇంకా కాస్త స్పష్టంగా వివరించడానికి నమో నారాయణాయ అనేది ఓం అనే దాంట్లో మరి ఏముంది అని దాన్ని చెప్పేది కనుక ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్రంలో ఓం అనేది మొదటి పదము వివరణి, నమో నారాయణాయ వివరించేది కనుక అది ముందు తర్వాత చెప్పాము. తర్వాత నారాయణాయకన ముందు నమహాయకి చెప్పాము. అక్కడ మనకు బాగా వివరిస్తారు. ఎందుకంటే ముందు ఏదైతే ఆ ఓం అనే అర్థం ఉంటుందో నమః దాంట్లో అహంకారం ముందు పోయితే కదా నారాయణ సేవ చేస్తాం. నీవెవరో ఏ సంగతో తెలిసినప్పుడు నేనేదో ఇంత పెద్దవాడిని, నేను ఇలాంటి వాడిని, నేను పండితుడిని, నేను జ్ఞానిని, నేను శ్రీమంతుడిని అని అనుకున్న తర్వాత గీలకి దండం పెడతా అనుకున్నాను అనుకో, అప్పుడు ఆయన వెంటనే పెట్టావు. అలా కాకుండా నేనేమిటి తెలిసి నేను ఇతరికి దాసుడిని, నేను సంగతి నాది కాలు అనేటువంటి అహంకారం మమకారం ముందు పోయితే ఆ తర్వాత నారాయణ సేవలోకి మనం దిగుతాం. కనుక ముందు ఇది పోగొట్టడం అనేది దోషాన్ని తీసేసిన తర్వాతనే అక్కడ ఫలాన్ని అందించడం ముఖ్యం. కనుక ఇక్కడ కృష్ణాయ నమః అనుకోండి, కృష్ణుని కొరకు అంత నమః నమస్కారం అంతా ముందు నీలో ఉండి పోవాలి. కనుక ప్రధానంగా నమః శబ్దం ముందు చెప్పి అలాగా నీకు కాదని నీవు పరతంతుడు అని ఈ సంగతి చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఎవరి కోసం నీవు ఉన్నావు అనేది నారాయణ చెబుతుందని. ఇలాగా ఓం అనే మాటకే నమో నారాయణాయ అనేది వివరణ భావం ఉందని. అలాగే ఈ మంత్రానికి ద్వయమంత్రం వివరణ భావం ఉందని. ఆ దానికి మళ్ళీ చర్మశ్లోకం వివరణ భావం కనుక ఏది ఫస్ట్ ఏది తర్వాత దానికి ఇది రెండవ లక్షణం. ఈ రెండింటిని కూడా కారణాలు చూపిస్తూ ఈ మూడింటి వరుసగా చెప్పడంలో ముఖ్యమైన కారణంతో చెప్పారనమాట. ఈ చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ திருமத்திற்கு தொடங்கி இவ்வளவு ஆய்ந்தபடி அருசந்திக்க ஒண்ணாதபடியா இதனுடைய கௌரவத்தையும் ఈశ్వర్ ఇహ తర్వాత ఆ తిరుమంత్రమే ప్రధానం. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం మూడింట్లో అని చెప్పిన తర్వాత అసలు తిరుమంత్రాన్ని మనం ఎట్లా అనుసంధించుకోవాలి. ఎందుకంటే అష్టాక్షరి మంత్రము శబ్దంగా జపం చేసినా అర్థంతో భావించి చేసినా దాని ఫలితం మనకు కావాలి కనుక నిజంగా అది మనకు ఫలితం రావాలనుకుంటే కార్యకరవదు అంటే అది మనకి సఫలంగా కావాలనుకుంటే దాన్ని మనం ఎట్లా జపించాలి, ఏ భావనతో దాన్ని మనం అనుసంధించుకోవాలి, దాన్ని ఎట్లా గౌరవించాలి, ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి అని చెబుతూ ఆ అష్టాక్షరి మంత్రం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి, దాంట్లో విశేషం ఏమిటి అని చెబుతూ ప్రధానంగా ఆ మంత్రం మీద ముందు మీకు ప్రేమ ఉండాలి, దానికి నమ్మకం ఉండాలి. ఈ మంత్రం ఆ మంత్రం కాకూడదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు అది మంత్ర రాజు కనుక అదన్నిటికీ కూడా ముఖ్యమే. 100 అంటే ఏమిటి, ఆ 100లో శతేచ పంచాశత్ అంతా మనం అంటే 100లో 50 ఉన్నాయి. అంటే 50 అంటే 50లో 50 సంఖ్యలో 100 ఉండకపోవచ్చు. 50 రూపాయలు అంటే 100 రూపాయలు కాకపోవచ్చు. 100 అంటే అంత 5 ఉంటాయి, 10 ఉంటాయి, 50 ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. కనుక ఇక్కడ మంత్రరాజు మీద ఎంత ఉన్నదో ఇది ఉన్నదంటే మీకు అన్ని మంత్రాలు ఉన్నాయండి. అందులో సాధారణంగా ఏంటంటే మనం అనుకుంటున్నాం ఏ రకమైనటువంటి రకరకమైనటువంటి క్షుద్ర విద్యలు వచ్చినప్పటికీ లేకపోతే ఇంకా భౌతిక ప్రమాదాలు కలిగినప్పటికీ కూడా ఏది కలిగినా సరే అష్టాక్షరి మంత్రం దాన్ని దోషాన్ని నివృత్తి చేస్తుందనేది మనకు కొంత సిద్ధాంతం దాంట్లో. అంటే ఇది పెద్దది. అయితే ఒకటి దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగించరు అంటే అన్నిటికీ 1000 రూపాయల మధ్య వాడతామా? అవసరం కూరగాయలకు వస్తే చిన్న కూరగాయలు కాకపోతే 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు 5 రూపాయలు నుండి చిన్న పెడతా 5 రూపాయలు వారిస్తే అయిపోతుంది. అది అక్కడికి తర్వాత అయిపోతుంది. కనుక ఏది ఏ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టాలి. కనుక అష్టాక్షరం నిటికెల పెద్దది అనుకున్నప్పుడు ఏదో తిరుమంత్రానికి పాలమంత్రానికి అన్ని అష్టాక్షరం పెడితే ఇంకా దానికి ఉండదు. కనుకనే అందువల్ల అది అట్లా ఉపయోగించారు. కానీ దాని శీర్మైకు దాని గౌరవం ఏమిటో మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్పారు. మంత్రం యొక్క గౌరవం అలాగా మంత్రం యొక్క గౌరవం రావాలన్నప్పుడు ఒక వస్తువు మీద గౌరవం పెరగాలనుకుంటే ఆ వస్తువునిచ్చిన వాడి మీద కూడా గౌరవం పెరగాలి. ప్రేమతోడి అనుసంధిక వేణం అని దాని మీద ప్రేమ ఉన్నది ఎట్లా తెలుస్తుందండి? సాధారణంగా మనం ఏదో ఒకదానికి పెళ్లి కాకముందే నాదేంటి పెళ్లి కాలేదనుకోండి వానికి వీరికి సంబంధం లేదు. ఆయన ఒక ఆయన కూతురుని ఇచ్చాడు, పెళ్ళి అయింది. పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇక అత్తగారు మామగారు అమ్మగారు వాళ్ళకి ఏ ప్రేమ వచ్చింది, ఎక్కడికి వచ్చింది అంటే భార్య మీద ఉండే ప్రేమతో అక్కడ ప్రేమ తప్ప అసలు వీడికే సంబంధం కనుక. కనుక అక్కడ ఉంది ఆమె మీద ప్రేమ ఆమెకు ఉంది అంటే ఆ సంతోషం ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రుల మీద ఎట్లాగో అట్లాగే ఇక్కడ మంత్రం మీద ప్రేమ అంటే మంత్ర ప్రధాన ఆచార్య భక్తులు
కనుక ఎవరైతే ఆ మంత్రాన్ని ఉపదేశించినారో ఆచార్యుని మీద ముందు అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ గౌరవం మర్యాద ఉండాలి అని అప్పుడే అది కార్యక్రమం అవుతుంది. ఆచార్యులు అప్పటికి 2 రకాలు చెప్పారు అక్కడ మనకి, మంత్ర ప్రధాన మంత్ర అర్థ ప్రధాన. కనుకే మంత్రార్థ ప్రధాన గురు అని మన స్వామివారి యొక్క ఆచార్యుల తల్లిలో ఉంది కదా, శ్రీమన్నారాయణాఖ్యం అంటప్పుడు మంత్రార్థదాం గురు, మంత్రమును ఇచ్చిన వారు వారే, మంత్ర అర్థమును ఇచ్చిన వారు వారే. ఎందుకంటే అది వారికి ఒక్కొక్కరి అదృష్టం అట్లా ఉంటుంది. ఒకరికి కేవలం మంత్ర ప్రదాత వారే ఉంటారు, మంత్ర అర్థ ప్రదాత వారే ఉంటారు. అంత మాత్రం చేత కొంతమందికి మంత్రాలు ఇచ్చిన వారు కొంతమంది అర్థ ప్రదాతలకు వారు ఉంటారు. కనుక ఇక్కడ మంత్రాన్ని అందించినటువంటి ఆచార్యుల మీద ఎంత ప్రేమనో మంత్ర అర్థాన్ని ఇచ్చిన వాడు కూడా అటువంటి ప్రేమనే ఉండాలని, అలాగా ఆచార్యుడు 2 రకాలు ఉంటారని కూడా మనం విన్నాం. ఉత్తారకుడు ఉపకారకుడు అని. అంటే ఈ సంసార గంధం నుండి తీసి ఆత్మను పరమాత్మకు సమర్పించిన వాడు ఉత్తారకులు, పైకి లేవెట్టిన వారు ఉపకారకులు, అంటే ఆత్మతత్వాన్ని అందించిన వారు ఉపకారకులు అని. ఇలాగా 2 రకాల ఉన్నటువంటి ఆచార్యుడు ఆచార్యులే. కనుక ఆచార్య వైభవాన్ని చెబుదు అదొకటిని. అలాగే ఎక్కడా ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి, ఆ మంత్రం యొక్క వివరణ ఎవరి పడితే వారికి చెప్పకుండా పనికిరాని వారి చేతిలో పడకుండా చూడడం, ఇలాంటి దాని ప్రేమతో పేణీయ సంధిక్క వేయడం, అలాగా బాగా చేసినట్టయితే తప్పకుండా అది ఫలించి తీరుతుంది అంటున్నారు ఇక్కడ. అలాగే ஒன்னாதபடி இதனுடைய கௌரவத்தையும் ஈஸ்வரன் தாரே சிஷ்யனவாய் ஆச்சாரியவாய் என்று வெளியிட்டிருளை காஹா. రెండవది ఈ మంత్రాలు 2 రకాలు ఉంటాయన్నాం. మనం సిద్ధం చేసుకునే మంత్రాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ప్రధానంగా వేద ప్రతిపాదకమైన మంత్రాలు కొన్ని ఉంటాయని. అందులో సామాన్యంగా భగవన్నామానికి ఓం నమః చేర్చి మనం చేస్తది భగవన్ మంత్రం అయిపోయింది. అవి మనం సిద్ధం చేసుకున్నాం. కృష్ణ కేశవాయ నారాయణ గోవింద అవన్నీ మనం చేసుకునేవి. కానీ మనమంటే మహాత్ముడు, అది కూడా మనకు ప్రాప్యములే. కానీ అంతకన్నా గొప్పతనం చెప్పాలన్నప్పుడు వేదములో నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ అని అక్కడ విష్ణు గాయత్రిలో ఏదైతే ఈ తత్వం చెప్పబడిందో వేద ప్రతిపాదమైన మంత్రం కనుక దీనిలో ఉండలాంటిది. అంతేకాకుండా ఆ వేదములో ఉన్నదని ఎవడో చెప్పడం కాకుండా తాము ఆచార్యుడు పరమాత్మ స్వయంగా తారే ఆచార్యుడై తారే తీసుకొచ్చి వెళ్ళి ప్రకాశింపచేశాడు కనుక ఇది ఎవరు ఉపదేశం చేశారు అంటే వీరు వారు కాదు, సాక్షాత్తుగా పరమాత్మ చేసిన మంత్రం. అందువల్ల ఆ గౌరవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ రకంగా చూసినప్పుడట తాను యశిచ్చిన వాయ్ ఆచార్యుని వారిని వెళ్ళి ఎత్తుడు హేయాళ్ళు 100 ఏత్తయ్యం కనుక ఇతర మంత్రములు లేనటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే పరమాత్మ స్వయంగా చెప్పిన మంత్రమని. అలాగే సకల శాస్త్రంగళం సకల మంత్రంగళం వాక్యనిలం కాకి ఎదుర్కొండా పెరుమయం. అంతేకాకుండా సకల వేద శాస్త్రాల్లో ఉండేటువంటి సారమంతా ఇందులో ఉండడం. ఇందులో కాకుండా ప్రధానంగా ఈ మంత్రం యొక్క ఇంకా గొప్పతనం ఏంటంటే వాక్యం, అంటే ఆ మంత్రం యొక్క అర్థస్వరూపమైన పరమాత్మ యొక్క ప్రభావం కన్నా ఇక్కడ ఈ మంత్రం శబ్దరూపమైనటువంటి ఈ మంత్రమునికే గొప్పతనం ఉంది అని చెప్తూ, అంటే వాచ్య అర్థమున కన్నా శబ్దరూపమైనది. దీన్ని వాచ్య వాచక సంబంధం చెప్పేవైనా వాచ్యుని కన్నా వాచకమైనటువంటిది, అంటే ఆ పరమాత్మ చెప్పేటువంటి మంత్రమే యొక్క వైభవమే ఆ వైభవం కన్నా గొప్పది అని చెప్పారు. ఎందుకు గొప్పది అనేటప్పటికీ ఆ పరమాత్మ ఏంటంటే దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ మంత్రం ఎప్పుడు మన వెంబడే ఉంటుంది, దగ్గర ఉంటుంది, మన నోట్లో ఉంటుంది, మన మనసులో అవుతుంది కనుక అది మనల్ని ఎప్పుడు రక్షిస్తుంది. ఆయన దూరంగా ఉండి ఎక్కడి నుంచో ఓసారి రక్షించవచ్చు లేకపోవచ్చు అంటూ శబ్దములకు ఉండేటువంటి లక్షణం ఏమిటో మనిషికి లేకపోతే మనిషి పేరుకున్న ప్రఖ్యాతులు మరి మానవునికి వ్యక్తికి తక్కువ. అందుకంటే పేరు కోసం ప్రాధాన్యం దేని కొరకండి, ఎందుకంటే వాడున్నా లేకపోయినా వ్యక్తి ఉండడు, పేరు ఎప్పుడు ఉంటుంది. అట్లాగే పరమాత్మ ఎక్కడ ఉంటాడు, నామం గొప్పది కనుక వాచ్యం కన్నా వాచకం గొప్పదని అర్థంతో ఇక్కడ ఉండే వైభవం కూడా తెలుసుకొని ఇవన్నీ చెబుతూ ఇలాగా రెండవది ఏంటంటే ఇతర మంత్రాలకి ఇతర భగవన్ మంత్రాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దీనికి ఇంకా తేడా ఏమిటి అంటే ఇతర మంత్రాలతోనేమో చక్కగా ఏ మాట ముందు అనాలి, ఏ మాట తర్వాత అనాలి, అది ఎప్పుడు అనాలి, ఎలా అనాలి, తర్వాత ఎన్ని రకాల ఎన్ని సార్లు జపం చేయాలి, ఇదంతా దానికి నియమం ఉంటుంది. ఎక్కడ తప్పని కానీ ఫలితం ఉండదు. కానీ అష్టాక్షరి మంత్రం అలా కాకుండా క్రమముజియా అంటే ఏమిటి, నువ్వు ఇటను అటను యవను సంగతను కనీస శబ్దం అర్థం సంగతి తర్వాత మాట, శబ్దం అనేది నువ్వు ఎక్కడ పెట్టినా అది ఫలితం ఇస్తుందని, ఎట్లా చేసినా అవుతుందని భగవన్ నామమునకి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఇక్కడ చెబుతూ ఇలాగా చెప్పి అక్రమాశుతం కార్యం చెయ్యం ఆధిక్యతయ్యం కనుక ఈ రకంగా ఏ రకంగా చేసినా అది మనకు ఫలితాన్ని ఇవ్వడమే దాని పని, ఇది దాని కొంచెం గొప్పతనం అంటూ ఇప్పటిదాకా ఆ త్రిమంత్రం యొక్క వైభవం ఇదంతా కూడా చెప్పారు అని చెప్పి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ తర్వాత ఈ మంత్రార్థాన్ని వివరిస్తున్నారు అన్నమాట.
అయితే ఇది ఎందుకు చెప్పినారు ఇంతదాకా అనేటప్పుడు ఏంటంటే దీని మీద రుచి కలిగి విశ్వాసం కలిగి దాని మీద తర్వాత దాని తత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాడికి అప్పుడు మంత్ర అర్థం ఉపదేశిస్తే అదేమన్నా ఫలిస్తుంది తప్ప మరి ఒకటి కాదు కనుక ఇందులో మన మనుషులం మనకి ఎప్పుడైనా ఏది ఆలోచన ఏది చేసినా దీనివల్ల మనకి ఏం లాభం అంటే ఇప్పుడు అక్కడికి పోతే నాకు ఏం లాభం ఉన్నది ఈతో మాట్లాడితే నాకేమి లాభం మరి దాంట్లో లాభం కానీ నష్టం ఎప్పుడు అడగం మనం కనుక ఈ మంత్రార్థం చేస్తే నాకేమి లాభం తెల్లారుగా వచ్చి కూర్చుంటే ఎంత అవసరం వస్తుందా ఏం వస్తుంది అనేది ముఖ్యం కనుక అలాంటి ఏమేమి లాభం ఇక్కడ చెప్పారు ఆ లాభంలో కూడా మనకి ఏం కావాలంటే నీకు మోక్షం వస్తుంది ఏదో మోక్షం ఏదో ఎక్కడ ఎవడు వస్తుంది ఎంత కదా అనవసరంగా ఎవడంత కాదు పంపివేతని ఆగా కమ్మగా చేసుకుంటుండగా ఉన్నంతగా ఉపవాసాలు ఉండి మన నుండి మధ్యాహ్నం ఉండి ఆ తర్వాత ఎప్పుడు ఏమిస్తుందో ఏం సంగతి ఇప్పుడే కష్టం కనుక ఏం లెక్కలేదని అనుకునే వాడికి కూడా దీనివల్ల మనకి ఏంటి మనకి డబ్బు వస్తుందా అనుకున్నావా లేదా ఇంకెవరు వస్తారు అది ఐశ్వర్యం కులందరూ అని చెప్పారే అలాగే మనకు శ్లోకాల్లో కూడా పురాణాలు కూడా చెప్తారు నీకు ఐశ్వర్యం ఆరోగ్యం అన్ని రకాల ఏది కావాలో కూడా ఇస్తుంది ఇక నాకు సమస్య లేదు నువ్వు అక్కడ బటన్ నొక్కడానికి తెచ్చి వెళ్ళాలి అలాంటి స్థితి ఉంటుందట అయితే దాని తయారు చేసుకోవాలి ఇస్తుందంటే ఎట్లా పడితే అట్లా అయ్యేదు వట్టిగా సామాన్యంగా మనం ఏంటి ఏదో బర్రె పాలిస్తానికి పోయితే దానికి మేత పెట్టండి ఎట్లాగా పాలివ్వదో అట్లాగే ఇది కూడా అంతే దాని సంగతి దాని శక్తిని ఎనర్జీని మనం తయారు చేసుకున్న తర్వాత దానివల్ల అది ఇవ్వడం అంటే ఏంటి అది మీలో ఆ శక్తిని కలగా చేస్తుంది ఆ దానివల్ల నువ్వు ఏదంటే అది చేయగలిగే స్థితి ఉంటుందన్నమాట కనుక ఇదంతా చెబుతూ అటువంటి గొప్పతనం ఉంది కనుక ఇది తప్పకుండా మీరు పొందండి అని అంటూ అయితే పొందడం అంటే ఈ మంత్రం అంటే ఆచార్య ఉపదేశం ద్వారా పొందాలి ఇదొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఎందుకనకంటే ఇది మనకి నమో నారాయణ ఏంటి అక్షరాలు ఓం నమో నారాయణ కదా ఇవే 8 అక్షరాలు సరే మనం చదువుకోవచ్చు కదా ఇంకా ఆ గురువు ఏమిటి ఇవన్నీ కాళ్ళు ఉంచుడు ఇంత కథ ఆడవచ్చు ఏం కదా కదా పుస్తకాలు చదువుకుంటే కదా కావాలంటే నేను జపం చేస్తున్నారాయణ అర్థాలు అంటే పని చేయదు జ్ఞాపకం ఎందుకనకంటే ఇక్కడ ఏమిటి ఆచార్య అంటే మంత్రం ఏదైతే ఉన్నదో శబ్దం అయితే ఉచ్చారణ దక్షు చేత అభిహితంపం శబ్దము పోలేని ఆ శబ్దం అయితే ఉన్నదో శబ్దమే నువ్వు బాంబు తీసుకొచ్చో లేకపోతే పుల్లాగా తీసుకోవచ్చో ఇంట్లో పెట్టిన తర్వాత పెట్టగానే పేలవవి మరి పేల్చగలగాలి ఆ ఎనర్జీని పైకి తీసుకురాగలగాలి ఆ తీసుకురాగలగడం అనేది ప్రతి వాడి వల్ల కాదు దాని యొక్క టెక్నిక్ తెలిసిన వాడు మాత్రం చేయగలుగుతాడు అట్లాగే మంత్రము బీజాక్షరాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రంలో ఉండే దివ్య శక్తి అయితే ఉన్నదో ఆ శక్తి విస్ఫోటనం కావాలి బయటకి అదొకసారి మనకి దాంట్లో ఎనర్జీ అంతా మన చేతికి రావాలంటే ఎట్లా రావాలో చెప్పగలిగేటువంటి టెక్నీషియన్ ఆచార్యుడు కనుక అయితే ఏం చేస్తాడు ముందు తాను దాంట్లో స్టార్ట్ చేసుకుంటాడు అనమాట కనుక ఆచార్యుడు ఇక్కడ ఎందుకు మంత్రం అంటే ఏమిటి ఆ శబ్దము ద్వారా మనలోకి ఆ శక్తిని ప్రవహింప చేస్తాడు అన్నమాట ఒట్టి శబ్దం చదవడం కాదు ఆ శబ్దాలు ఉచ్చరిస్తుంటే అందులో ఎనర్జీ స్టార్ట్ అయిపోయి దాంట్లోంచి వీడిగా ప్రవాహంగా వస్తూ ఉంటుంది వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ గడ్డగడుతుంది ఆ శబ్దం అలాగా మంత్రం అన్నమాట అంతే తప్ప మరొకటి కాదు అందుకొరకే మనకేంటంటే ఆ చెప్పేటప్పుడు ఆచార్యుడు తాను స్వయంగా దాని ఎనర్జీని తీసుకున్నవాడై ఉండి అష్టాక్షరి మంత్రం యొక్క శక్తిని అంతా కూడా తాను తెచ్చుకొని అప్పుడు వాడికి చెవి ద్వారా అందింప చేయాలి ఇది అంటే ఏమిటి సామాన్యంగా ఇది ఎక్కడి నుంచో రాదు ఇంకొక విషయం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మనలో ఉండే జ్ఞానం ఏదో ఉందో మనకు వారు జ్ఞానం ఇచ్చారు జ్ఞాన ప్రదాతాన్ని జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచో తెచ్చాడు ఆయన జ్ఞానం ఇవ్వడం అంటే ఏంటి మనకు ఆయన నీళ్ళు ఇచ్చాడు నీళ్ళు ఎక్కడ తెచ్చుకొస్తాడు భూమి తవ్వితే ఇస్తాడు భూమిలో ఉంటే కదా తవ్వుతాడు తవ్వి తెచ్చిన వాడు తప్ప అందులో పుట్టించిన వాడు కాదు అట్లాగే మనలో జ్ఞానం అనేది సహజంగా ఉంటుంది ఇదే ఆత్మని జ్ఞాన స్వరూపం తెలివైనది ఉంది కానీ ఈ పరమాత్మ తత్వానికి ఎనర్జీతో ఉన్న ఈ జ్ఞానాన్ని ఎట్లా మనం దాన్ని పైకి తెచ్చుకోవాలో మనకు తెలియదు కనుక ఆచార్యుడు ఏం చేస్తాడు అంటే తన శబ్దము ద్వారా ఆ జ్ఞానాన్ని పైకి వచ్చేట్టుగా చేస్తాడు అనమాట ఇది మంత్రము దాంట్లో చేసేది ఇప్పుడు సామాన్యంగా ఎక్కడ ఒక బూడిద లోపల చిన్న నిపురవాలు ఉంటాయి ఆ నిపురవాలు ఉంటే అవి మండవు ఏం చేయవు పైన బూడిద ఉంటే ఏం కాదు కానీ మనం అప్పుడు ఆ నిపురవాల్ని మంటగా తయారు చేయాలంటే బూడిదంతా ఊదేసి ఆ తర్వాత చిన్నగా రవ్వ మెరుగుతుంటే దాని మీద ఇంత కట్టెలు దూలో గీలో వేసి ఆ మంటలు మండుతాయి అయితే అక్కడ ఉండాలి అలాగే మనలో ఆత్మ
జ్ఞానం ఉంది. ఆ జ్ఞానాన్ని వికసింప చేయడానికి కోసము ఇక్కడ ఈయన ఊదాలి. మంత్రం ఊదడం అంటే అర్థం అది. ఆ బూడిది ఉండదంలో మంటలు ఏమిటో రాదు, అది ఊస్తే కానీ బూడి పక్కన పోదు. కనుక ఇలాగా ఆచార్యుడు తన శక్తి ద్వారా దాంట్లోకి ఆయన మంత్రాన్ని ఊస్తాడనమాట. ఎట్టగా మంత్రం ఓం నమో నారాయణాయ అని ఆయన ఎలాగా అతను ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని ఆ చెవిలో పలుకుతుంటే అందులో నుంచి బాగా ఎండిపోయినటువంటి భూమి లోపల పగుళ్ళు పడినటువంటి భూమికి దాంట్లో నుంచి పదను వస్తుంటే నెమ్మదిగా ఎట్లా నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో అట్లాగా ఈ శుష్కమైనటువంటి సంసారంలో పడినటువంటి ఈ మనస్సుకి ఒక విధంగా చలనం కలుగుతుంది. మనం ఉపదేశం చేస్తూ ఉంటేనే ఆ గుండె లోపల కలుగుతుంది, నరాల్లో ఆ అడుగులో కూడా దివ్య తేజస్సు వచ్చినట్టుగా ఒక వణుకు వచ్చేస్తుంది. అలాంటి స్థితి వస్తేనే మంత్రోపదేశం జరుగుతుందని అర్థం. అంతే తప్ప ఉట్టిగా పాఠం చెప్పడం కాదు, అలా చేస్తారన్నమాట. అది అందువల్లనే ఆచార్యుడు ఉపదేశం చేసేవాడు ఎట్లా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఆ శక్తి ఉండాలి. ఊపిరితిత్తులు గట్టిగా ఉండి ఊదగలిగితే కదా ఆ భూమి పక్కకు పోతుంది. లేకపోతే ఒట్టి ఉప్పని ఊర్చేవాడి పళ్ళు లేవు, ఊపిరితిత్తులు పనిచేవు, గమ్మురాలు వేస్తే ఉన్న భూమిని పొంగ దాంతో సడిపోయి తొప్పిడి పడి నాశనం అయిపోతుంది. కనుక అట్లా కాకుండా ఉండడం కోసం వాడిలో ఉండి దుమ్ము పోవాలి, వాడికి ఉండేటువంటి దోషం పోవాలనుకుంటే ముందు వీళ్ళ పవర్ ఉండాలి, అది ముఖ్యం. ఆ రకంగా ఆచార్యుల ద్వారా మనం ఉపదేశం పొందాలంటే వాడు ఏం చేస్తారంటే సరే సమాధానాలు చేస్తారు. సమాధానం అయితే ఒక సంస్కారం ఒట్టిగా నీళ్లు తాగాలనుకుంటేనే గ్లాస్తో మట్టి ఉంటే తాగం, మనం దాంతో కడుగుతాం, శుభ్రం చేసి నీళ్లు పోసుకుంటే ఆరోగ్యం ఉంటుంది. అట్లాగే ఎన్ని కర్మశాలు ఉన్నాయి ఈ శరీరానికి, ఆ శరీరానికి ఉండే కర్మశాలు పోవాలి, మనసుకు ఉండే కర్మశాలు పోవాలి. ఇది సరిగ్గా మనం ఇచ్చేటువంటి అంటే సామాన్యంగా ఈ మంత్రము యొక్క శక్తి పారగలిగేటువంటి స్థితిని అక్కడ తయారు చేయాలి. చేసిన తర్వాతనే అప్పుడు అది ప్రవేశిస్తుంది, కానీ లేకపోతే అట్లా కాదు. కనుకనే ఈ పంచ సంస్కారాలు ఏవైతే చేస్తామో మనకి తాపప్పుడు తతావనం అనేవన్నీ కూడా ఆ మంత్రమును ఉపదేశించడానికి దాన్ని రెడీ చేయడం అన్నమాట. పంటను భూమిని దున్ని నీళ్లు బట్టి మెత్తగా చేసి, ఎందుకంటే బీజం వేస్తే మొలక ఎత్తడానికి. అందువల్ల ఈ పంచ సంస్కారాలు చేసి ఇలా పొందినప్పుడు మాత్రమే దానికి ప్రభావం వస్తుంది. కానీ ఓహో ఈ మంత్రం నేను చదువుకున్నా, ఆ స్వామి చెప్పినారు, దీని అర్థం అయిపోయింది అనుకుంటే ఏమీ కార్యక్రమం అవ్వదు, కార్యక్రమం అది ఫలించదు అని చెబుతూ అలా మంత్రం యొక్క వైభవంతా చెప్పినారు. ఇక అది సరే విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళకి ఫలిస్తుంది, లేని వాళ్ళకి అది కూడా టాటా చెప్పి వెళ్ళిపోతుందని ఏం లేదు. ఇక తర్వాత ఇప్పుడు ఇది సంధిరార్థం స్వరూప అరూపమాన ప్రాప్యం స్వరూపము ఉపాయము పరమన్నోమాం అని ఇక్కడి నుంచి ఈ అర్థాన్ని ప్రారంభంగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి అష్టాక్షరి మంత్రంలో దీనికి అర్థం చెప్పేటప్పుడు ఎట్లా చెబుతున్నారు చూడండి. అంటే ముందు పైకి మనకు మంత్రం విన్న ఒక వాక్యం విన్నాం. మంత్రం అంటే శబ్దములు కలిసిందే కదా. ఓం నమో నారాయణాయ అనేది ఒక వాక్యం, ఒక మాట. ఈ వాక్యములకి ఏం అర్థము ముందు చెప్తున్నారు. ఈ వాక్యములకు అర్థం చెప్పిన తర్వాత అందులో శబ్దానికి ఏమర్థము, ఆ శబ్దములకు అర్థం చెప్పిన తర్వాత ఆ శబ్దం అక్షరాలతో కలిసింది కనుక ఏ అక్షరానికి ఏమర్థము, అందువల్ల ఈ అక్షరాలు కలవడం వల్ల శబ్దానికి అర్థం ఎట్లా వచ్చింది, దీని ద్వారా వాక్యం ఎట్లా అర్థమైంది, దీనివల్ల మనకి శబ్ద శక్తి ఎట్లా వచ్చేసింది అనేది ప్రధానం అన్నమాట. అది చెప్పడం కోసం ఈ ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి అష్టాక్షరి మంత్రానికి వాక్యములకు ఎట్లా అర్థం చెప్పవచ్చు అని అంటూ ఆ వాక్యానికి రెండు అర్థాలు చెప్పొచ్చినట్టు ఇక్కడ. ఇది తన్నిర్థం స్వరూప అనురూపమాన ప్రాప్యం ఒకటి, స్వరూపం ఉపాయం ఫలము ఎన్నవ్వాం అంటే దీంట్లో ఓం నమో నారాయణాయ అనే మాటలు వచ్చేటప్పటికీ ఈ ఓం నమః అనేటువంటిది స్వరూపం చెప్తుందని, ఓం అనేది స్వరూపం చెప్తుంది. స్వరూపం అంటే ఏమంటే చెప్పాము, ఆ స్వరూపం అంటే ఆత్మకు ఉండవలసిన నిజమైన రూపం అన్నమాట. అసలు తత్వం ఏమిటి, ఆత్మతత్వం ఏమిటి, ఆత్మతత్వం ఏమిటి అంటే మనకు చెప్పామే శేషత్వం, తర్వాత పారతంత్ర్యం, ఇలాంటివి అనమాట. అనన్య అర్ధశేషత్వం, నిశేషత్వం అనేది ఏమిటి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకున్నాం. శేషత్వం అంటే చాలా టెక్నికల్, ఇది మనకు అర్థం కావాలి. దాన్ని ప్రధానంగా చేస్తారు. అప్పటికీ ఆత్మకు ఉండే లక్షణాలు ముందు చెప్తాడు. శేషత్వమే ఆత్మ స్వరూపం అని స్పష్టంగా తెలుస్తారు అక్కడ. అంటే ఏమిటి, ఆత్మ జ్ఞానము, ఆత్మ ఆనందము, ఆత్మ జ్ఞానస్వరూపం, ఇవన్నీ వేదాలు చెప్పి ఉపనిషత్తులు చెప్పాయి. జ్ఞాన ఆనందమయమైనటువంటిది. అవి ఎందుకు చెబుతూ అన్నింటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే అప్పుడు శేషత్వమే అని ఆత్మస్వరూపం. శేషత్వం అంటే ఏమిటి అనేది మనం ఇక్కడ నాకించిత్ కుర్వత శేషత్వం
అంటే ఎవడైతే యజమాని ఉంటాడో ఒక యజమాని, ఆ యజమాని కింద ఒక వస్తువు, ఒక స్వామి, ఒక సొత్తు. ఈ సొత్తు ఏమిటంటే ఆయన ఏదన్నా అతనికి చేయాలి, ఏదో అతనికి సంబంధించింది ఉన్నది, అతని సేవకే ఉన్నాను అనుకోవడం శేషత్వం. అంటే ఏమిటి ఇక్కడ ఈ పారతంత్ర్యం అనేది మరొక మాట ఉంది. పారతంత్ర్యం అంటే పరుడు పరమాత్మ, అతనికే తంత్రము అంటే అతని సేవకే ఉండడం. పరతంత్రం అంటే అతనికి చెప్పినట్టుగా అతని సేవలోనే వినియోగింపబడడం పరతంత్రం, పారతంత్ర్యం అని. మరి శేషత్వము అంటే సేవ చేయడమే, పారతంత్ర్యం అంటే కూడా సేవనే. ఈ రెండింటికి ఏమి తేడా అంటే యథా ఇష్ట అర్హ వినియోగత్వం. యథా ఇష్ట అర్హ వినియోగత్వం అంటే ఏమిటి? నీ ఎవరి కోసం ఈ వస్తువు ఉందో ఆ వస్తువు ఆయన ఇష్ట ప్రకారం వాడుకునేట్టుగా రెడీ ఉండడం. ఆయన వాడుకోకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదో మనం స్వామి కాలక్షేపం చేస్తున్నారు, అవసరమైతే మంచినీళ్ళు కావాలి, అవసరం మంచినీళ్ళు పెట్టాం. అక్కడ ఆ మంచినీళ్ళకు లక్షణం ఏంటంటే ఈ స్వామికి శేషత్వం అది. అది ఎప్పుడు తాగితే అప్పుడు తాగొచ్చు, రెడీగా ఉండడం అనమాట. ఆయనకే మరొకటి పుట్టడానికి వీల్లేదు అక్కడ. కనుక ఈ శేషత్వం అంటే ఏమిటి? యథ ఇష్ట అర్హ వినియోగత్వం. ఏ రకంగా అతనికి ఇష్టమో ఆ ఇష్టానికి తగినట్లుగా వినియోగపడేటువంటి వినియోగార్హత అంటే వినియోగింపబడడానికి తగినట్టుగా రెడీ ఉండడం శేషత్వం. ఎప్పుడైనా దేనికంటే దానికి అది ఆయన వాడుకోవచ్చు, వాడుకోకపోవచ్చు. అంటే అతనికి సమస్య నీకు ఇచ్చినట్టు ఏమైనా చేసుకోవటమే అది అనమాట. పారతంత్రం అంటే ఏమిటి? ఆయన దాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. ఇక్కడ ఏంటి, దాని వాడు మంచిగా తాగుతాడు అనుకోండి, వాడుకునేటప్పుడు పరతంత్రం ఇవి ఆయననే వాడుకొని ఆయన వాడుకుంటేనే సంతోషం ఆయన కోసం తప్ప ఇంకొకరు వాడుకోకుండా చూడాలి. అంటే ఇక్కడ ఏమిటి? ఎలిజిబిలిటీ, దానికి రెడీ ఉండడం అనేది శేషత్వం అయితే దాని వాడుకలోకి తేవడం అనేది పారతంత్రం. పరమాత్మకే మన భావన ఏముండాలి? మన ఈ ఆత్మ పరమాత్మకే సంబంధించింది, పరమాత్మకే సేవ చేస్తే పరమాత్మని ఇది వస్తువు వాడిది, వాడు ఏమైనా చేసుకొని అనే భావనలో ఉండడం శేషత్వం. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడు దాన్ని వాడుతున్నప్పుడు వాడిని ఇట్లని చేస్తున్నావు అట్లని చేస్తున్నావు అనేటువంటిది కూడా వాడు ఎట్లన్నా వాడుకునేది, వాడు ఎట్లా యథా ఇష్ట వినియోగార్హత్వం అనేది అక్కడైతే యథా ఇష్ట వినియోగత్వం. వినియోగించబడడానికి అర్హత్వం అంటే వినియోగింపబడడానికి రెడీగా ఉండడం, దానికి యోగ్యత కలిగి ఉండడం అనేది శేషత్వం అయితే అది వాడుకోబడడం అనమాట. దాన్ని యూజ్ చేయడం అనేది అయితే ఉందో అది పారతంత్ర్యం అంటాం. ఇది ఈ ఆత్మకొండ స్వరూపంలో శేషత్వం పారతంత్ర్యం అనేది ఇది చాలా ప్రధానమాట. ఇది ముఖ్యమైన. అందువల్ల మనం ఎప్పుడు మనమే కాదు, ఎప్పుడు నదీగన్న ప్రాణం అశేషాదితం ఏమనుందంటారు స్వామి, ఇందులో నా దేహం నాది కాదు, తర్వాత శరీరం నాది కాదు, ఆత్మ నాది కాదు, వస్తువు కాదు, అశేష అభిరచన ఏ అవసరం అన్ని నీ కోసమే ఉంది, ఇది ఎవరు చేసుకో అని ఇప్పుడు అంటారు. యావన్మునులు ఆల్వంతారు స్తోత్రం అన్నామే, అందులో వారు అంటారు, స్వామి నీకు నేను ఏదైనా సమర్పించాలనుకుంటున్నాను, ఏమో సమర్పించాలి స్వామి నీకు, నేను ఇస్తాను నా శరీరంతో సేవ చేద్దామని మనం అనుకుంటాం. నేను స్వామికి సేవ చేసినా ఏం సేవ చేస్తున్నాను? ఎవరిది ఇక్కడ భగవంతుని పూజ చేస్తున్నాను అనుకుంటే ఏం పూజ చేస్తున్నావు? అక్కడ భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఏంటి పూలు, నేను పూలు తెచ్చిపెట్టినాను, పూలు ఎక్కడేవి? అవి వాడికి ఇచ్చుడే సేవ. వాడు నువ్వు తీసుకోకుండా వాడికి ఇచ్చుడే పూజ. అంటే పూజ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ, తెలిసిందా? వాడి చేతితో వాడికి సాధన చేస్తే ఎదుగుే సాధన చేసి అప్పుడే కూర్చుంటే ఈ పూజ తింటే చాలా అర్థకనకి ఏం లేదు. కనుక ఈ శరీరం వాడు ఇచ్చాడు, నేను నీకు ఇస్తే నా దేహం కాదు, ఇది నువ్వు ఇచ్చింది, నేను నీకు ఇచ్చినది నేను ఇచ్చేది ఉంది. నా ప్రాణము నీదే, నా మనస్సు నీదే, తర్వాత నాలో ఉండేటువంటి ఆత్మ నేను ఆత్మని నీకు శేషత్వం నీకే సమర్పిస్తాను, నీకు సంబంధించినది ఇది నీదేనా? ఇందులో నేను చెప్పేది నేను తీసిచ్చుడా, ఇది నీదే. అశేష అభిలషితం, మొత్తం ఇంకా పోని అది ఇది ఏదో కోరిక లేకుండా అది నువ్వే లోపల ఉండి మత్తహ జ్ఞానం అపోహనంటే అన్నావు కనుక నీ ఉపాయం నువ్వే మంచి చెప్పి అని నువ్వే బుద్ధి పుట్టింది, అది నీయే. మరి నాదేమన్నా నేనేం ఇయ్యాలి నీకు అంటే నాకు ఏం లేదు కాదు, ఉన్నది ఒకటి, అది మాత్రం ఇస్తుంది. ఏంటంటే అహం, నేను 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 అనే నాది భావన ఉన్నది, అది నాది నీ దగ్గర లేదు. కానీ అది నీకు ఇచ్చేస్తాను. అంటే ఏంటి? అహంకారం మమకారములు కూడా వదిలేసి నీకే సర్వం శరణ వేస్తాను. అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రం అండి అది. ఇక దీంట్లో మనం ఏంటంటే ఒకదానికి పోతే ఇక రుచి పెరుగుతూ ఉంటుంది. కనుక అలాగా స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి రీగన్న ప్రాణాన్న చేసాగంతా నీ ఇష్టపడి వాడుకో అని శేషత్వం. ఇక అది వాడుతుంటే కూడా మనం అడ్డగించకపోవడం పారతంత్రం. ఏదంటే అది కనుకని లక్ష్మణుడు శేషత్వము, భరతునిలో
పారతంత్రం ఉందట రాముడి విషయంలో. ఆయనేమో ఏం చెప్తే అది తయారు ఇండియాలు అజ్యాలు ఎప్పుడనే ఉంటాడు. అహం సర్వం కరిష్యామి నిజాగత స్వపదర్శితే వేదిక వస్తారామని అడిగి ఇక్కడ ఉండగా అంటే అట్లా ఉండేస్తే నీకు ఎవరు చేయాలి కనుక నువ్వేం చేస్తావు, నువ్వు పడుకున్నా లేచినా కూర్చున్నా ఎప్పుడంటే అప్పుడు నీ సేవ చేయాలని నేను రెడీ. ఇది చేసేస్తావు. ఇక భరతుడు ఏమన్నా నువ్వు అట్లా కాదు, ఆ పాదుకలు తీసుకుపోయి నువ్వు అక్కడ ఉండవయ్యా, నేను తర్వాత వస్తానే మంచిది, ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పినట్టే నడిపిస్తున్నా అన్నది పాడుకుంటావు. ఈ 2 లక్షణాలు ఆత్మకు ఉండాలి, మనకు తయారుండాలి. నువ్వు తప్పకుండా సేవ చేస్తాను సమయం వచ్చినప్పుడు నువ్వు వద్దు ఇట్లా కాదు నువ్వు గీత చేయి అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది చెబుతూ కనుక వాక్యంలో మనకేం చెప్తారంటే మొత్తం వాక్య అర్థం చెప్పేటప్పుడు ఒకటి ఈ అష్టాక్షరి మంత్రము ఏం చేస్తుంది, స్వరూపము స్వరూప అనురూపమాన ప్రాప్యము ఈ 2 చెప్తుంది. ఒకటి మన స్వరూపం ఏమిటి అంటే ఆత్మస్వరూపం చెప్పామే, శేషత్వ పారంత్ర్యం అనేది. అలాగా దానికి తగిన ఆ స్వరూపం తగిన ప్రాప్యం ఫలితం కావాలి. ఈ అర్థం మనకేం చెప్తుందంటే మనకేం ఫలితం కావాలి అంటే ఏమిటి, స్వరూపం అంటే మన కోరిక ఏమిటి, మనం ఎలా ఉండాలి, దీనికి తగిన ఫలితం ఏమిటి, మనం పనిచేస్తామంటే మనం తగిన ఫలితం కావాలిగా. మనం ఇక్కడికి వచ్చినామంటే మనకేదో ఆధ్యాత్మికత్వం వినాలి, మంత్రార్థం వినాలి అని వినడానికి చాలా చేస్తుంటాం, ఎంత చెప్తే అట్లా వింటున్నాం, ఏదో కూర్చుంటున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సినిమా పాట పాడితే ఎలా ఉందనుక అది కాదు. స్వరూప అనురూపమాన అంటే మనకి ఏది తగినట్టుగా ఉందో దాని తగిన ఫలితం మనకు రావాలి. ఆ ఫలితాన్ని ప్రాప్యం అంటాం. ప్రాప్యం అంటే మనం పొందదగినది, ప్రాపకం అంటే పొందించేది. ఏది మనకి ఇస్తుందో అది ప్రాపకం, ఏదైతే మనకు దొరుకుతుందో అది ప్రాప్యం. పండు మనకు ప్రాప్యం, అది ఇచ్చే చెట్టు ప్రాపకం, పొందించేది అనమాట. కనుక ఈ ప్రాప్యం అంటే ఫలం అనమాట. కనుక ఈ మంత్రంలో మనం శేషత్వం ఉంటే, పార్వత్వం ఉంటే, మన స్వరూపం ఉంటే మనకి ఏం దొరకాలి, అది ఏమిటి దొరికేది అంటే ఓం నమో నారాయణాయ అని దాంట్లో ఓం అనేటువంటి మాటనేమో మన స్వరూపాన్ని చెప్తుంది. పరమాత్మకే అంకితం ఉంది, పరమాత్మ కోసమే ఉన్నది, పరమాత్మ సేవలోనే ఉంటుంది అనే భావాన్ని ఇక్కడ చెప్తుంది. ఇక నమో నారాయణాయ అనే మాట ఉంటే మిగతా రిమైనింగ్ పార్ట్ విశేష వాక్య మంత్రశేషం ఉందే అదేం చేస్తుందంటే ఫలితం నీవెవరి కొరకు, నమః నాకు కాదు నారాయణాయ వాడి కోసం సేవ, ఆ సేవలో కలిగే లాభం సంతోషం అవి ముందు వివరణ తెలుస్తాయి మనకి. కనుక వాక్యములో ఓం అనే మాట ఒకటి, నమో నారాయణాయ అనే 2వ పాదం, ఒకటి స్వరూపము, ఒకటి స్వరూప అనురూపమాన ప్రాప్తి చెబుతూ ఉంది. ఇది వాక్యం 3 అని ఒక మాట చెప్పారు. లేదా అట్లా కాకపోతే ఈ వాక్యములో 3 మాటలు ఉన్నాయి. ఓం నమః నారాయణాయ అని దాంట్లో ఈ స్వరూప ఉపాయ పురుషార్థములు చెబుతుంది. ఓం అంటే ఇక్కడ ఆత్మస్వరూపం చెబుతుంది. నమః అన్ననుకోండి ఇది పరమాత్మ పొందగలిగే ఉపాయం చెబుతుంది. నారాయణాయ అనుకోండి మనము పరమాత్మ ఎట్లా పొందాలి, పరమాత్మ యొక్క ఫలం ఏమిటో అది చెప్తుంది. కనుక మనం చేసే పనికి పురుషార్థం అంటే మనం పొందే తత్వం అనమాట. కనుక ఓం నమః నారాయణాయ అనే 3 మాటల్లో స్వరూప ఉపాయ పురుషార్థములు చెబుతుందని కొందరు పెద్దలు అట్లా చెప్పినారు అంటూ ఈ వాక్యానికి అర్థం మొత్తం వాక్యానికి అర్థం చెప్పారనమాట. ఒక అర్థమేమో మన ఆత్మస్వరూపం చెప్పి ఆత్మ తర్వాత స్వరూపము పారతంత్రము 2 విషయాలు చెబుతుందని వారు. ఆ స్వరూపానికి ఫలం చెప్తుందని, స్వరూపము ఫలము 2 చెప్తాయని. ఇక మరొకరు స్వరూపము ఉపాయము ఫలము 3 చెప్తుందని ఇలా వాక్యానికి అర్థం చెప్పారు అని వాక్యానికి అర్థం చెప్పి 3 పదం 3 అర్థత్రయం చొల్లిగలదు అదావదే శేషత్వము పారతంత్రం కైంకర్యం ఇదల్ ముదల్ పదం ప్రణవం. ఇక్కడ తీసుకొచ్చి 3 మాటలు చెప్పారని చెబుతూనే అవేమిటంటే శేషత్వము పారతంత్రము కైంకర్యము. ఓం అనేది ఏమి శేషత్వం చెప్తుందని, నమః అనేదేమో పారతంత్రం చెప్తుందని, నారాయణాయ అనేది కైంకర్యం అంటే సేవ. కైంకర్యం అంటే ఏమిటి, మనకి కిం కర ఏం చేయాలి ఏం చేయమంటారు అనే భావన ఉండడం కైంకర్యం. కనుక అలాగనే చేసినా చేయకపోతే చేయాలని భావన ఉండడం అనమాట. ఈ 3 లక్షణాలు చెబుతాయని 3 పదాలకు అర్థం చెప్పి ఇక ఆ తర్వాత మొదటి పదమును వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ శబ్దం అంటే ఇక్కడ ఏమైపోయింది, జనరల్ గా ఆ సెంటెన్స్ కు వాక్యానికి ఉండే అర్థాలు 2 అని. ఆ తర్వాత వాక్యంలో 3 పదాలు ఉన్నాయి. ఆ వాక్యాన్ని 2 విధాలుగా వినించవచ్చు. ఓం అని ఒకటి, నమో నారాయణ అనేది ఒకటి, 2గా అదొక అర్థం వెళ్తుంది. కాకపోతే ఓం నమః నారాయణాయ అనేటువంటి 3 పదాలుగా తీసుకుంటే స్వరూప పారతంత్ర కైంకర్యములు అనేవి 3 అర్థాలు వెళ్తాయి అని వాక్యాలు చెప్పి ఇప్పుడు అందులో ఓం అంటే అర్థం. అన్నిటికి కూడా మనం ఓం ఓం అంటున్నా, ప్రతిసారి ఓం నమః ఓం ప్రతిసారి అంటున్నా, అసలు ఏంటి ఓం అనేది చెప్పాలి. కనుక ఆ చెప్పేటప్పుడు ముందు ఇది ఆ యంత్రం ఊ యంత్రం మా యంత్రం 3 తిరువక్షరం అని ఇక ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేస్తున్నారు. అయితే ఇంతకన్నా ముందు
ఇంతకన్నా ముందు ఇంకొక మాట చెప్పారు. ఇది ఇక్కడ ఈ ఫలం నోమాన్ తర్వాత ఫల విరుక్కుంబడి ప్రవేశేకరత్వం అర్చరాధికత్వం చొందమో మనం ఇక్కడ దాచారు. ఇక్కడ ఈ 2 వాక్యాలు దాటి ముందుకు వెళ్ళాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫల విరుక్కుంబడి ఇక్కడ ఎవరంటే ఓం నమో అష్టాక్షరంలో స్వరూపము ఫలము చెప్తారని, లేకపోతే స్వరూపము ఉపాయము ఫలము 3 చెప్తారు. నామే ఈ ఫలం అనేది అయితే ఉందో అది ఇక్కడ వివరించడం లేదు. ఇది ఎట్లా బట్టి అర్థమే చెప్తున్నాం కానీ ఈ వివరణ ఏదైతే ఉన్నదో 2 రకాలు అంటున్నారు. మేము అష్టాదశ రహస్యాలు రాశాం కనుక ఈ 18 రహస్యాల్లో ఈ రహస్యత్రయంలో ఫలం గురించిన వివరణ ఏదో ఉట్టి మాట చెప్తారు కానీ మీకు నిజంగా వివరణ కావాలనుకుంటే మేము వేరే చోట చెప్పేవాడుతున్నారు. అంటే వారు చెప్పినటువంటి 18 రకాల గ్రంథాల్లో రహస్యాల్లో మనకి ముముక్షుప్పటితో పాటు కొద్దిగా తలది 5 నిమిషాలు ముగిస్తాం. దీన్ని మేము ప్రవేశేకరత్వం అర్చరాధిగత్వం అంటున్నారు. అంటే ఏంటి ఈ ఫలం ఏమిటి? భగవంతుని చేరుకోవడం. అంటే దీనివల్ల ఫలం ఏమిటి? పరమాత్మను చేరుకో. ఇక్కడున్నప్పుడు లౌకికమైన ఫలం సంగతి వదిలేయండి. ఆ తర్వాత ఈ ఆత్మకు చివరికి ఆత్మ ఈ శరీరాన్ని వదిలేసిన తర్వాత పొందవలసిన ఫలం అక్కడ అర్చరాది మార్గంగా వెళ్ళి అక్కడ పరమపదంలో వెంచేసి ఉండే పరమాత్మ యొక్క దివ్య సన్నిధిలో సేవ చేయడమే ఫలం కనుక అది ఎట్లా చేయాలి ఏ సంగతి అనేది అర్చరాది మార్గంలో అంతా చెప్పినారు. అంటే ఈ ఫలస్వరూపం అర్చరాది మార్గాలు చెప్పారు. అందుకొరికి అర్చరాది మార్గాన్ని వేరే మనం వింటున్న అర్చరాది మార్గం ఈ పెళ్ళిలోకాచార్యుల వారి చెప్పింది. ఇందులో ఉండే ఫలస్వరూపం మాత్రం అక్కడ చెప్పారు. ఒక సాధన ఇదంతా లేదు అక్కడ అని చెప్తారనమాట. అయితే ఈ అర్చరాది మార్గం చెప్పే కన్నా ముందు మరొకటి చెప్పారు, ప్రమేయ శేఖరం అని. ప్రమేయం అంటే ప్రమాణం అంటే కొలత, ప్రమేయం అంటే కొలవబడింది అన్నమాట. అంటే ఒక మెజర్మెంట్ అయితే కొలత ఉందనుకోండి, ఒక బట్టను కొలుస్తున్నాం, ఆ కొలిచేటువంటి ఆ మీటర్ అయితే ఉందో దాన్ని ప్రమాణం అంటాము. ఇక దేనైతే కొలుస్తున్నాం బట్ట ఉంది ఆ క్లాత్ దాన్నేమో ప్రమేయం అంటాం. కనుక ఏదైతే జ్ఞానం దేని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటామో ఆ తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడే శాసనానికి ప్రమాణం అని పేరు. ఏదైతే దొరికిందో దానికి ప్రమేయం అంటాం అనమాట. ఇక్కడ ప్రమేయ శేఖరం అంటే ఏమిటి? మనకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల్లో ముఖ్యమైనటువంటిది అని ఒకటి రాశారు రహస్యం. ఏమిటి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల్లో అంటే ఇప్పుడు ఇదే ఫలం అంటే ఎట్లా ఉంటుందని దాన్ని చేసినారంటే ఆ ప్రమేయ శేఖరం లోపల అర్చరాజులు చెప్పినటువంటి అంటే ఈ శరీరం నుండి ఆత్మ వెళ్ళి అది అక్కడ దాకా చేరేదాకా పరమాత్మ చేరి పరమాత్మ పొందేదాకా ఉండేదాని యొక్క షార్ట్ సంగ్రహం అంతా కూడా పాయింట్ టు పాయింట్ దాకా చెప్పారు. అక్కడ ఇదే తర్వాత స్టెప్స్ అంటే మనకి పాయింట్స్ మాత్రం ముఖ్యాంశాలు మాత్రం అందులో చెప్పారు కనుక ప్రమేయ శేఖరం అన్నాం. ఆ ముఖ్యాంశాలు వివరించేది అర్చరాది కనుక ఈ ఫలం అనే సంగతి మేము అందులో చెప్పాము. ఇక దాంతో సంబంధం లేదు. ఇక్కడ మాత్రం స్వరూప పారతంత్రాలు తీసుకోండి, ఫల సంగతి కొద్దిగా మాత్రమే తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది అని మనకి. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆచార్యులు చెప్పే పద్ధతి చూడండి. అక్కడ ఇక్కడే అంతా చెప్పలేదు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి దీని మీద రుచి కలిగితే ఆ తర్వాత దాని గురించి వివరణ వాళ్ళకి అల్లగలుగుతారు, లేకపోతే ఇక్కడికే సమర్థ అవుతారు. ఇవాళ వంద రహస్యం ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పాలి అని కాకుండా అక్కడికి మంది అన్నారు. అంటే అవి కూడా సేవించండి అని అర్థం అన్నమాట. ఇక్కడ అలాగా చెప్పి ఆ తర్వాత ఏమన్నారంటే ఇక తర్వాత ఈ మంత్రాల గురించి చెప్పేటప్పుడు ముందేమో వాక్యము, ఆ తర్వాత శబ్దము, ఆ శబ్దం గురించిన తర్వాత అందులో అక్షరాలు ఇంత పకడ్బందీగా. ఇప్పుడు వేదములో ప్రతి మాట కూడా ఎట్లా ఉంటుంది, ఎక్కడ కూడా మన పక్కకు మన ఇష్టం వచ్చిన కలపడానికి వీల్లేదు. అందువల్లే వేదం ఇంతకాలం ఉండడానికి వీలేదు. లేకపోతే అందులో మనం ఎన్నో కలుస్తుండే. ఒక పాట అయితే వాటి సంవత్సరం రాగాలు కలుస్తాయి. ఇట్లా లేదు ఇక్కడ. ఆ వేదములో ఏ ఉచ్చారణ ఎట్లా చేయాలి, వేద శబ్దం ఎట్లా ఉంటుంది, దాన్ని ఎట్లా ఉచ్చరించాలి, ఎక్కడ ఎత్తాలి, ఎక్కడ దించాలి, దించకపోతే ఏమర్థం అవుతుంది అనేటువంటిది శిక్ష. ఏ శబ్దం ఎట్లా ఉండాలి అలా దాన్ని చెప్పేది వ్యాకరణ శాస్త్రం. అలాగే ఏ అర్థం ఎట్లా చెప్పాలి దానికి నిరుక్తి. ఇలాంటి దీని అర్థాన్ని వివరించాలన్నప్పుడు న్యాయశాస్త్రం. ఇలాగ రకరకాల తెలంగాణ అంటావే ఆ శాస్త్రాలతో పకడ్బందీగా వేద శబ్దం ఏర్పాటు చేయబడి ఉంది. అలాంటి దాంట్లోనే మంత్రం కనుక దీన్ని చెప్పేటప్పుడు వాక్యం చెప్పినాక 3 శబ్దాలు చెప్పినాక అందులో అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి. నువ్వు ఒక్కటి చేర్చినా అది తప్పైపోతుంది. అందువల్ల అందులో మంత్రానికి అక్షరం ప్రధానం కనుక ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే இதுதான் எட்டு திருவக்ஷரமாய் 3 பதமாயிருக்கும். ఇది తెలుసాకు ఎట్టు తిరువక్షరమాయ్ 3 పదమాయి ఇది దీంట్లో 8 అక్షరాలు ఉన్నాయి, 3 పదాలు ఉన్నాయి చెప్తున్నారు. చూడండి
8 అక్షరాలు ఉన్నాయంటే నువ్వేం చేస్తావు? ఆ 8 అక్షరాలు ఉండేటప్పటికీ ఒకటి 5 ఒకరు ఎక్కువ, 4 ఒకరు ఎక్కువ, 3 ఒకరు ఎక్కువ చేసి ఎట్లా రాముడితో కపివరు ఉన్నాను, రాముడితో కపివరు ఇలా చేయడానికి వీల్లేదు. కనుక దీన్ని 8 అక్షరాలు 3 పదాలుగా మార్చాలి అని చెబుతూ అక్కడ ఎలా జరిగిందో చూపిస్తున్నారు. దానికి వీరి ఎందుకు చెప్పాలి? దాంట్లో ఉన్న అర్థాన్ని మీరు చెప్పడానికి ఏ అథారిటీ? పిల్లకాచార్య వారు 8 అక్షరాలు దాన్ని 3 పదాలు చేయాలి అని నేను కొత్తగా చెప్పడం కాదు. ఏ వేదమైతే ఈ మంత్రాన్ని ఇస్తున్నదో ఆ ఇస్తున్నటువంటి ఆ వేదమే అక్కడ ఉండేటువంటి మంత్రం యొక్క వివరణ ఇస్తూ దాంట్లో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి, ఏదైతే చేయాలో చెప్పింది అంటూ దానికి తగినటువంటి ఉదాహరణ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓం 8 అక్షరాల దానికి ఇక్కడ వరకు అథర్వ శిరోపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి ఈ మంత్రాన్ని తీసుకొస్తే అక్కడ చెప్తున్నారు. ఓం ఇత్యగ్రే వ్యాహారే నవైతి పశ్చాత్ నారాయణాయేతి పరిష్టాత్ ఓం ఇత్యేక అక్షరం నవైతి 2 అక్షరే నారాయణాయేతి 5 అక్షరాణి ఏతద్వై నారాయణస్య 8 పదం. ఇది 8 అక్షరాలు ఉన్నాయి. అదే చెప్పింది అక్కడ, ఇక్కడ చెప్పడానికి కాదు. 8 పదం అని 3 పదాలుగా చెప్పిన ఓం ఇత్యగ్రే వ్యాహారే నవైతి పశ్చాత్ నారాయణాయేతి పరిష్టాత్ 3 మాటలుగా చేరారు. ఓం నమః నారాయణ అని చేయండి. అవి కూడా 3 పదాలు కనుక ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను నారాయణాయ ముందని నమః తర్వాత ఓం ఇస్తాగలవచ్చు. ఓం అనేది ముందరాలి, నమః అనేది తర్వాత రాలి, నారాయణాయ అనేది తర్వాత రాలి. అట్లా ఉన్నాయి. వాటినే ఇక్కడ వివరిస్తూ 8 అక్షరాలుగా ఉన్నాయని, 3 పదాలుగా ఉన్నాయని, ఆ 3 పదాలు 8 అక్షరాలైన తర్వాత అందులో ఓం అనేది మొదలుకొని ఆ ఓం అనే దానికి ఏమిటి అర్థం అని వివరించడం కోసం అప్పుడు ఓం అనే పదాల్లో ఉన్న అక్షరాన్ని విడదీస్తూ వెల్లడిస్తున్నారు. ఓం తత్ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలన మహిషా గోబ్రాహ్మణ సులోకాత్మస్తాపద ప్రతి మాత్రాన్ని తత్సంత నారాయణ శ్రీవాస నరసింహ ఉద్యాత్మలేదు గౌరవించిన నారాయణ శ్రీకృష్ణ శ్రీ పిండలోగాచార్యేశ్వరు ఆళ్వారెంబరమానాడ్ జయ సమస్త పరివారాయ సరస్వతి మంగళాచార్య తత్సురాజాస్తు మంగళమ సుజాతరే దుర్గామ సంపురుషంచర పరిపాలయ.